जी आयां नूं प्यारे विद्यार्थियों 12वीं जमात दी इंग्लिश दी किताब A Rainbow of English उसदा लेसन नंबर 9 सैक्शन A in celebration of being alive। इस लेसन दी ग्रामर एक्सरसाइजेज इस वीडियो विच करन जा रहे हां। सो तुसीं सारे नोटबुक ते पेन लैके आंसर्स नूं कॉपी डाउन कर लो, वीडियो नूं बड़े ध्यान नाल देखो, सुनो, समझो ते मगरों दी इन्हां एक्सरसाइजेज दा बिना देखे अपने आप करन दा अभ्यास जरूर करो। सो आओ शुरू करिए। चेंज दी नरेशन अर्थात स्पीच डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट कर दो, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट कर दो। ठीक है। सो पहला है दी लीडर सेड ट्रस्ट इन गॉड। आगू ने कहा कि वाहिगुरु च भरोसा रखो। ठीक है। सो इन्हें कहोगे दी लीडर अर्जड, अर्ज होंदा भी जिदा हल्लाशेरी दी, प्रेरणा की। ठीक है। दी लीडर अर्जड देम टू ट्रस्ट इन गॉड। अर्ज टू ट्रस्ट इन गॉड नहीं है, देम कुछ कहना पेगा, अर्जड हिम, अर्जड हर या अर्ज दैम। तो लीडर है क्योंकि वो बहुत सारे बंदे संबोधन कर रहा है, इस करके दैम वरत्या। सो द लीडर अर्ज दैम टू ट्रस्ट इन गॉड अर्थात लीडर जोड़ा है किसी को संबोधन कर रहा है, कह रहा है कि वाहिगुरु ते भरोसा रखो। ठीक है। सो है इनडायरेक्ट इदा बन जाएगी द लीडर अर्ज दैम टू ट्रस्ट इन गॉड। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मैनू कहा, लैट मी गो होम नाउ एज इट इज़ ऑलरेडी 12, कि मैनू हुण घर जा लेंदे, अद्धी रात हो गई है। सो ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਟੋਲਡ ਮੀ ਟੂ ਲੈਟ ਹਿਮ ਗੋ ਹੋਮ। ਦੇਖੋ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹਿਮ। ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਟੋਲਡ ਮੀ ਟੂ ਲੈਟ ਹਿਮ ਗੋ ਹੋਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ 12, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂ। She said, what a lovely scene, किन्ना प्यारा दृश्य है। सो विस्मक है, विस्मक चिन्ह है, इतने एक्सक्लेमेशन है। सो जो इदा हो असीं कहांगे शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उन्हें खुशी नाल उत्तेजित होकर बोलिया, दैट इट वॉज अ लवली सीन, कि वो एक प्यारा दृश्य सी। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मैनू कहा, लर्न योर लैसन्स एवरी डे, अर्थात अपना सबक रोज सीखो, अपनी पढ़ाई रोज करो। सो एक किस्म की सलाह हैगी है, सो कहोगे एडवाइज्ड। माई फादर एडवाइज्ड मी टू लर्न माई लैसन्स एवरी डे, मेरे पिताजी ने मैनू अपने सबक रोज पढ़न की सीखण की सलाह दी। कोलंबस सैड टू दी कोरियर, हुण असीं आम तौर पर बच्चों कोरियर होंदा है जिद्दां जिहड़ा स्नेहा लैके आंदा है, मैसेंजर होंदा, उन्होंने कोरियर कहते हैं। आम असीं जिहड़े इंडियन लोग ने असीं बोले कूरीयर, सारिਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ कूरीयर चढ़िया होया। पर जो अखीर च रारा आंदा ना, गोरे वो नहीं बोलते, जी अंग्रेजी मूल अंग्रेजी है वह प्रोनाउंसिएशन जिदा मैं बोले कोरिया, जिदा कोरिया ना KOR कोरिया देश है, वह उच्चारण कोरियर का वो लागे शागे जाके आएगा। असी बोलते कूरीयर, जिदा प्लंबर, असी प्लंबर कहते ना, प्लंबर, वो प्लंबर नहीं कहणगे। तुसीं जाके देखो कभी गोरियां दे नाल तुहाडा संपर्क होवे या किते तुसीं कोई डिक्शनरी विच या जिथे प्रोनाउंसिएशन दित्ती है, वो कहणे प्लंबा, प्लंबा, ते प्लंबा मतलब कि वो रारा नहीं बोलते। सो ये भी दे कोलंबस सेड टू द कोरिया, ओह लीव मी अलोन, या मैनू कला छड़ दे भी जा जिदा। हाँ, सो कोलंबस अर्ज द कोरिया टू लीव हिम अलोन, कोलंबस ने उस हरकारे नू जो सुनेहा लैके आया उन्होंने कहा कि उन्होंने कला छड़ दे। द पुलिसमैन एडवाइज्ड मी टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स। हुण यह बच्चों इनडायरैक्ट स्पीच हैगी है, तेनों असीं डायरैक्ट विच करना है, दोनों पासे सानूं आना चाहिए। द पुलिसमैन एडवाइज्ड मी टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स, अर्थात पुलिसमैन ने मैनू ट्रैफिक के नियमों की पालना करने की सलाह दी। बच्चों मैं एक बार चेते करा दूँ फिर कि इसी चैनल के उत्ते चेंज ऑफ नरेशन या चेंज ऑफ वॉइस के तुहानूं बहुत सारे भंडार अभ्यास करने लई मिल जाणगे। तुसीं इसी चैनल के उत्ते चटसाल के अपने यशपाल सिंह ते जाओ तो तुहानूं प्लेलिस्टां मिलणगीਆਂ 8th ग्रामर, 9th ग्रामर, 10th ग्रामर, 11th 12th ग्रामर। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 19ਵੀਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੌਇਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
सुनिंदा करेंगे दी पुलिसमैन सेड कॉमा ओबे दी ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। शी आस्क्ड हिम व्हेन द पोस्टमैन केम, उन्हें उन्हें पूछा डाकिया कदों आया सी, ये भी इनडायरेक्ट है तो यह बनेगा शी सेड टू हिम, आस्क्ड है ना क्वेश्चन है पर इतने सेड टू हिम लिखांगे इदा क्या तो इतने क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। शी सेड टू हिम व्हेन डिड द पोस्टमैन कम, इतने केम है ना, सो इन्होंने कि पास्ट टेंस दी हैगी, सो शी सेड टू हिम व्हेन डिड द पोस्टमैन कम। ही आस्क्ड विल यू सर्व मी फेथफुली, उन्हें पूछा कि तू मेरी वफादारी दे नाल फेथफुली सेवा करेगा, नौकरी करेगा, काम करेगा। ही आस्क्ड इफ आई वुड, विल दा बन जाएगा वुड, जिहड़ी इत्थे इहदा ऑक्सीलरी वर्ब दे नाल क्वेश्चन स्टार्ट होंदे ने उत्थे फिर मोरे इफ लगदा है। ही आस्क्ड इफ आई वुड सर्व हिम, मी है ना तो ही ने पूछा, सो मी दा बन जाएगा हिम फेथफुली। यू सेड, तुसी क्या, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुहानू सख्त मेहनत करनी चाहिए है। शी सेड दैट आई मस्ट वर्क हार्ड, जोड़ी हिदायत इदा दी होवे कम जिहड़ा कि सदीवी हमेशा ਲਈ लागू ਹੁੰਦਾ है कि हर वेले मेहनत करनी चाहिए है। यह गल थोड़ी देर का कोई काम का एक टुकड़ा नहीं है, जिदा आम तौर पर आई मस्ट रश होम, फिर असीं कह देंगे आई वुड हैव टू रश होम, है ना, इदा हो जाएगा। पर यह वर्क हार्ड की गल एक किस्म की जिदा एक यूनीवर्सल टाइप हैगी है, सो इत्थे असीं मस्ट का फिर मस्ट ही रहने होंदा है, यह बदलता नहीं है। यू सैड यू मस्ट वर्क हार्ड, ही सैड यू सैड दैट आई मस्ट वर्क हार्ड। ही सेज टू मी, यह जो बच्चों यह जी रिपोर्टिंग वर्ब होंगी है, जे प्रेजेंट टेंस विच होवे या फ्यूचर टेंस विच होवे तो फिर अंदरली वर्ब बिल्कुल चेंज नहीं होंगी। हुण इत्थे चेंज नहीं होगी, देखो ही सेज टू मी आई विल लीव यू नाउ, ही टेल्स मी, सेज टू दा बन जाएगा टेल्स मी, ही टेल्स मी दैट ही विल लीव मी नाउ, ठीक है। सो लीव दा विल लीव दा वुड लीव नहीं बनेगा क्योंकि इत्थे सेज प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। हुण आ गया फिल इन दी ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स के बच्चों दो जोड़े इन्होंने दिते हुए हैं ब्रैकेटां विच, उन्हां चों एक सही है वो भरना है आपां। सो इहदा काम साडा बड़ा सौखा हो जाता है, जे ना दिते होण फिर सोच के भरना पैंदा है ते उहदे विच संभावनावां कई बार एक तो वध भी हो सकदियां ने। सो इत्थे सानूं वो सोचण दी लोड़ नहीं। ही डिड नॉट मेक एनी, जदों इदां बच्चों नैगेटिव विच सेंटेंस होवे ते फिर एनी दा वरतिया जांदा, सम नहीं वरतिया जांदा। ही डिड नॉट मेक एनी मिसटेक्स इन हिज एसे, उन्हें अपने निबंध विच एक भी गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की। आई हैव लॉस्ट एपेटाइट, अर्थात मेरी भुख मर चुकी है। सो आई डिड नॉट ईट एनी, नॉट नैगेटिव आ गया, एनी बनानास, इस करके मैं कोई भी केला नहीं खाता, एक भी केला नहीं खाता। आई मस्ट साइन दी विल, हुण विल बच्चों एक ऑक्सीलरी वर्ब भी है तो विल एक नाउन भी होंदा है। विल का मतलब है वसीयतनामा, जिहड़ा बंदा अपनी वो वसीयत लिख के जाता ना भी मेरे मगरों की मेरी घर है, प्रॉपर्टी जमीन खेत है ने फलाने फलाने इदा देने ने, उन्होंने विल कहा जाता है अंग्रेजी के, जिन्होंने असीं वसीयतनामा कहने हैं। तो साइन करी देने बंदा जिहड़ा बंदा अपनी विल तैयार करता है। सो दी एक ही होएगी विल, है ना। आई मस्ट साइन दी विल, अर्थात मैनू वसीयतनामा साइन करना चाहिए है। वैन आई थिंक ऑफ इंडिया, जदों मैं इंडिया बारे सोचता हाँ, आई थिंक ऑफ मैनी थिंग्स, समथिंग मैनी थिंग्स, अर्थात जदों भी मैं इंडिया बारे सोचता हाँ मेरे दिमाग च कई गल्लां आ जांदियां हाँ। इंडिया दी वक्-वक् रुत्तां, वक्-वक् बोलियां, वक्-वक् लोग, है ना, कई चीज़ां। इंडिया एक मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल, बहु सभ्याचारक, बहुभाषाई देश है। सो कई गल्लां चेते आ जांदियां। अलॉट ने बहुत सारिया, अलॉट ऑफ पीपल गो विदाउट फूड इन इंडिया एवरी डे, अर्थात भारत विच हर रोज़ कई लोग भुखे रह जाते हैं, उन्होंने खाना नसीब नहीं होता। फिर शी सैड वो हैगी है अपना डायरैक्ट स्पीच हैगी है। द पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड, एक किस्म की बच्चों बहुत वड्डी एक बड़ी मशहूर अखान है अंग्रेजी का। द पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड, अर्थात पेन दे विच, कलम दे विच तलवार नालों ज़्यादा ताकत होंदी है। तलवार नाल तुसीं एक दो बंदे नूं काबू कर सकते हो, मार सकते हो, फट्टड़ कर सकते हो, पर पेन दे नाल बच्चों लखां लोगों के विचार बदले जा सकते हैं, नवीं दिशा दी जा सकती है। गुरबाणी च गुरु साहब ने लिखा ना, धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच, गुरु साहब कहते वो लिखारी धन है जिन्हें सदा थिर परमात्मा की सिफत सलाह विच भिज के सच्चियां गल्लां लिखियां हैगियां जिहड़े उन्हें। ते जिहड़े काले लेख लिखते हैं वो बारे भगत फरीद जी कहते हैं, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख, अपने गरीबान में सिर नीवा कर वेख।
ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖੇ ਬੇਅੰਤ ਸੋਹੇ ਸੇ ਹੱਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸਜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੀ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਮਾਈਟੀਅਰ ਦੈਨ ਦੀ ਸਵੋਰਡ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਲਾਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਨ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਲਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਨਸਿਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਵੋਰਡ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਕਈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾਲੋਂ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਲੀਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦਵੋ, ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ। ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਦਮਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਬੜਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਮਾਈਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਸਵੋਰਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਖਾਣ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬੁੱਕ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬੁੱਕ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਿਦ ਮੀ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਨਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਸੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਡੈਫੀਨੇਟ ਡੈਫੀਨੇਟ ਆਰਟੀਕਲ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 3 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਏ ਐਂਡ ਦੀ। ਸੋ ਏ ਔਰ ਐਨ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈਗਾ ਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਿਦ ਮੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਹਾਊਸਿਸ ਵਰ ਡੈਮੇਜਡ ਟੂ ਦੀ ਇਨ ਦੀ ਸਾਈਕਲੋਨ, ਸਾਈਕਲੋਨ में ਤੂਫਾਨ ਝੱਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਰਿਟਰਨ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਇਨ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਐਜ ਇਹ ਫਿਊ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਫਿਊ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅ ਲਿਟਲ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਟਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅ ਲਿਟਲ ਮਿਲਕ, ਅ ਲਿਟਲ ਬਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਰਿਟਰਨ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਇਨ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਈ ਹੈਡ ਪੁੱਟ ਇਨ ਮਚ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਮਚ ਮੈਨੇ ਕਾਫੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਨੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਮਿਹਨਤ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਡੂ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਡ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਮੂਵ ਟੂ, ਵੀ ਟੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸੋਬਿੰਗ ਟੂ ਡੀਪਲੀ ਟੂ ਗਿਵ ਐਨੀ ਆਂਸਰ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁਸਕਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਿਸਕਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਹਟਕਾਰੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਸੋਬਿੰਗ ਸੋ ਡੀਪਲੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁਸਕਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਆਂਸਰ, ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਨੋ ਅਦਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਐਜ਼ ਦੀ ਸਪਰਿੰਗ, ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਖਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਸੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਸੰਤ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਅਦਰ ਸੀਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨੋ ਅਦਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਮਾਨੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਸੰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਐਜ਼, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਵਾਲੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਦੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨੋ ਅਦਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਦੈਨ ਦੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੀ ਰੁੱਤ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ, ਅਰਥਾਤ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੀ ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਵਰਤ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਵਰਤ ਲਈ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਬੜੇ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਟੂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਇੰਗ ਦੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਟਰੂਪਸ ਮਾਰਚਡ ਆਊਟ, ਅਰਥਾਤ ਸਿਗਨਲ ਮੈਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਟਰੂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਰੇਡ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੈਨ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਵੈਨ ਦੇ ਸੌ ਦੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਟਰੂਪਸ ਮਾਰਚਡ ਆਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਅ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਮਸਟ ਇਨਕਰੇਜ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਲੂਜ਼। ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਮੈਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਯੂ ਮਸਟ ਇਨਕਰੇਜ ਹਿਮ, ਵੀ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਨ ਲਈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦੇਅਰਫੋਰ ਯੂ ਮਸਟ ਇਨਕਰੇਜ ਹਿਮ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਵੌਇਸ। ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ। ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ। ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟਡ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੌਇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਸਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਿਮ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵਰੀਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਐਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਐਵਰੀਵਨ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਵਰੀਵਨ ਰਿਸਪੈਕਟਸ ਹਿਮ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਸਕਾਊਟ ਕੈਰੀਡ ਅ ਸਿਲਕਨ ਬੈਨਰ। ਬੈਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੰਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਲਕਨ ਮੈਨੇ ਰੇਸ਼ਮੀ। ਸਕਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਆਊਟ ਲਈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਈ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਸਕਾਊਟ ਕੈਰੀਡ ਅ ਸਿਲਕਨ ਬੈਨਰ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬੈਨਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਕਾਊਟ ਨੇ। ਹੀ ਹੈਡ ਸਟੂਡ ਫਸਟ, ਉਹ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ, ਦੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਸਕਾਊਟ ਹੂ ਕੈਰੀਡ ਅ ਸਿਲਕਨ ਬੈਨਰ ਹੈਡ ਸਟੂਡ ਫਸਟ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਊਟ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬੈਨਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਵਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਦੀ ਸਕਾਊਟ ਹੂ ਹੈਡ ਸਟੂਡ ਫਸਟ ਕੈਰੀਡ ਅ ਸਿਲਕਨ ਬੈਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਊਟ ਅਵਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਟੈਂਡ ਫਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬੈਨਰ ਚੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਲਰਨ ਮੈਨਰਸ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਮੈਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਚੱਜ ਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੱਜ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਲ ਯੂ ਨੈਵਰ ਲਰਨ ਮੈਨਰਸ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਅਕਲ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਲਰਨ ਮੈਨਰਸ ਇੱਕ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਕਹਿਣਾ ਵਿਲ ਯੂ ਨੈਵਰ ਲਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮ ਲੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੇਟ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਿਲ ਯੂ ਐਵਰ ਕਮ ਔਨ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਏਗਾ ਵੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੇਟ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਆਏ, ਲਿਖਣੀ ਆਏ, ਸਮਝ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ।
ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।